ಶ್ರೀ ತರಳಬಾಳು ಜಗದ್ಗುರು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ रजिस्टर श्रीगेरे आर के कोकाटी प्रौढ़शाले उनकल हुब्बಳ್ಳಿ सभी पूज्य गुरुवर जी को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, आपको भी सऊदी के लिए मैं स्वागत करता हूँ। आज हम 10वीं कक्षा के एक पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। मैं सबसे पहले आपको यहाँ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आज हर एक व्यक्ति के पास मोबाइल है, तो ये मोबाइल से हम क्या क्या देख सकते हैं? सही है, चित्र, फोटो, वीडियो, खेल भी गेम खेलते हैं, हाँ, आदि अनेक जो कार्य है, ये कार्य हम मोबाइल से देख सकते हैं। तो इस कार्य को या एक चित्र देखने के लिए मोबाइल को या मोबाइल किसकी जरूरत है? हाँ, इंटरनेट की जरूरत है। इंटरनेट है तो हम सभी प्रकार के वीडियो चित्र हो या फिल्म हो या कोई भी फोटो हो या कोई भी गाना हो या खेल हम खेल सकते हैं। अगर इंटरनेट नहीं है तो मोबाइल किसी काम का भी नहीं है। तो आज हम 10वीं कक्षा के इंटरनेट जो क्रांति है इस पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये देखिए, सिर्फ मोबाइल उतना ही नहीं, जो कंप्यूटर में हम जो भी काम कर सकते हैं, लैपटॉप में जो भी काम कर सकते हैं, उसके लिए आज इंटरनेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंटरनेट के माध्यम से हम पूरे विश्व के किसी भी कोने कोने का महत्व या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट संकलित। आज के संदर्भ में इंटरनेट क्रांति से होने वाले लाभ तथा हानि के बारे में छात्र जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और सचेत रह सकते हैं। ಸಚೇತನೆ ಜಾಗರೂಕ ಅಂದ್ರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ. आज के संदर्भ में ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಆಗು ಹೋಗುವ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಹಾನಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಂದು ಪಾಠ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಜಾಣಕಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ವಿಚಾರ ಅದ ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊತಾರ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೂಡ ಇರೋದು ನಾವು ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಂದು ಪಾಠ ಮೂಲಕ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. आज का युग इंटरनेट का युग है। बड़े बूढ़ों से लेकर छोटे बच्चों तक सब पर इस इंटरनेट क्रांति का असर पड़ा है। एक दिन रोहन स्कूल से लौटते ही इंटरनेट के संबंध में अपने दोस्तों के बीच हुई चर्चा के बारे में अपने बाबूजी से कहने लगे। तब उन्होंने कहा कि इंटरनेट के उपयोग से इंसानी सोच का दायरा बढ़ गया है और उन्होंने बदली तकनीकी के कारण जिंदगी के बदले नजरियों को भी समझाया। लेकिन रोहन इतने से संतुष्ट नहीं हुआ। तो देखिए बच्चों, आज का जो युग है, आज का युग इंटरनेट का युग है. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಯುಗ ಅದಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವ್ದು ಯುಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಯುಗ. ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯ ಕೆಲಸ ಏನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಂದ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಕೆಲಸ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಯಾವ್ದು ಯುಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಯುಗ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಯುಗ. बड़े बूढ़ों से लेकर छोटे बच्चों तक सब पर इंटरनेट क्रांति का असर पड़ा है. असर ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಭಾವ. ದೊಡ್ಡ ವಯಸ್ಕು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳೇನಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿ ಇದೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಭಾವ ಕೂಡ ಬಿದ್ದಿದೆ. एक दिन रोहन स्कूल से लौटते ही इंटरनेट के संबंध में अपने दोस्तों के बीच हुई चर्चा के बारे में अपने बाबूजी से कहने लगे. ಒಂದು ದಿನ ರೋಹನ್ ತನ್ನ ಶಾಲೆಯಿಂದ ವಾಪಸ್ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ, ಆ ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ ತನ್ನ ಏನು ಗೆಳೆಯರೇನಿದ್ರು ಆ ಗೆಳೆಯರ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಚರ್ಚೆವನ್ನು ಏನಾಯ್ತು, ಆ ಚರ್ಚೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನ, ಚರ್ಚೆ ಆದಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ತಂದೆಗೆ ಆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾನೆ. तब उन्होंने कहा, अवाग और तंदे ಹೇಳ್ತಾರ, इंटरनेट के उपयोग से इंसानी सोच का दायरा बढ़ गया है. इंसानी सोच, इंसानी इंसान मानव सोच ಅಂದ್ರೆ ವಿಚಾರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಉಪಯೋಗದಿಂದ
ಈ ಮಾನವ ಏನದನ್ನ ಮಾನವನ ಅವನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ದಾಯರಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ, ಬಹಳಷ್ಟು अभिवृद्धि ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. और उन्होंने बदली तकनीक के कारण जिंदगी के बदले नजरियों को भी उसे समझाया. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ये जो बदली तकनीकी ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಏನು ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾರಣದಿಂದ ಇವತ್ತು ಮಾನವನ ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಕೂಡ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಾಣ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೋಹನ್ಗೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಲೇಕಿನ್ ರೋಹನ್ ಇಷ್ಟೇ ಸಂತುಷ್ಟ ನಹಿ ಹೋನಾನೆ ಖುಷಿ ನಹಿ ಹೋನಾ. ಇಷ್ಟು ಅವ್ರ ತಂದೆ ಏನು ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಆ ವಿಚಾರ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. वह इंटरनेट के बारे में विस्तृत जानकारी पाना चाहता था. बाबूजी इतना ही जानते थे कि इंटरनेट एक तरह से विश्वव्यापी कंप्यूटरों का अंतर्जाल है, जिसकी वजह से पूरे विश्व का विस्तार एक गांव का छोटा सा हो गया है. इसलिए उन्होंने रोहन को सुझाव दिया कि वह अपने कंप्यूटर शिक्षक से पूछताछ करे. वह इंटरनेट के बारे में विस्तृत जानकारी पाना चाहता. जानकारी ಅಂದ್ರೆ ಮಾಹಿತಿ, ವಿಚಾರ. ವಿಸ್ತೃತ ಅಂದ್ರೆ ಸವಿಸ್ತಾರ. ರೋಹನ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿಸ್ತರವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅವನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಬಾಬೂಜಿ ಇತನಾ ಹಿ ಜಾನ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಇಷ್ಟೇ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಏಕ್ ತರ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಾ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಹೈ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಒಂದು ರೀತಿ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹರಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. जिसकी वजह से पूरे विश्व का विस्तार एक गांव का छोटा सा हो गया है. ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಏನದ ಅದರೇನು ವಿಸ್ತಾರ ಅದ, ಆ ವಿಸ್ತಾರ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿ ಹೆಂಗಿರ್ತ ಹಳ್ಳಿ ರೀತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದ. ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅಂದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೀತಂದ್ರ ಈ ಮಾನವನಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಅದು ಬೇಗ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ಬ ವಿಚಾರ ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷನಲ್ಲಿ. ಹೆಂಗ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ವಿಚಾರ ಬೇಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹರಡ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೀತದೆ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದ. इसलिए उन्होंने रोहन को सुझाव दिया ने जानकारी दिया. ಇದರಿಂದ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರ, ರೋಹನ್ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, वह अपने कंप्यूटर शिक्षक से पूछताछ करे. पूछताछ करना है विचार पूछ करना. ನಿನಗೆ ಇನ್ನೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಏನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಶಿಕ್ಷಕರದರ ಆ ಶಿಕ್ಷಕರು ನೀನು ಇನ್ನೂ ಕೇಳ್ಕೋ ಅಂಥೇಳಿ ರೋಹನ್ ತಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೋಹನ್ಗೆ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. दूसरे दिन रोहन अपने कंप्यूटर शिक्षक से इसके बारे में क्लास में प्रश्न पूछता है. दूसरे दिन रोहन अपने स्कूल जाता है. स्कूल जाने के बाद अपने जो कंप्यूटर शिक्षक को अपने क्लास में इसके बारे में प्रश्न पूछता है. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಶಾಲೆ ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಂದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಅವಾಗ ಆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. रोहन कहता है, सर इंटरनेट का मतलब क्या है, इससे किस प्रकार की क्रांति हुई है. ಅವಾಗ ಎದ್ದು ರೋಹನ್, ಗುರುಗಳೇ ಸರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆದ ಅರ್ಥ ಏನು, ಮತ್ಲಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ. ಇಸ್ಸೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಶಿಕ್ಷಕ, बड़ा अच्छा सवाल है, सुनो. इंटरनेट अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतर्जालों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का जाल है. आज इंसान के लिए खान पान जितना जरूरी है, इंटरनेट उतना ही आवश्यक हो गया है. नोड्री, रोहन ने जो पूछा वो पूछने के बाद कंप्यूटर शिक्षक ने रोहन से कहते हैं, बड़ा अच्छा सवाल है. सवाल अंदर प्रश्न, अदर विलोम शब्द जवाब ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ. ಬಡ ಅಚ್ಚಾ ಸರ್, ನೀ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಒಳ್ಳೆ ಸವಾಲ್ ನನಗೆ ಪ್ರಶ್ನವನ್ನು ನೀ ಕೇಳಿದಿ. ಸುನೋ ಕೇಳು. इंटरनेट अनगिनत कंप्यूटर का कई अंतर्जालों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का जाल है. अनगिनत ಅಂದ್ರೆ ಅಸಂಖ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಎಣಸಕ್ ಬರಲಾರ್ದಂಗೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕೇಳು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಸಂಖ್ಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳಿಂದ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ
ಈ ಅಂತರ್ಜಾಲಕ ಮೂಲಕ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಏನು ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತದೋ ಆ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಆ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ का अर्थ क्या है ಕೇಳಿದ್ರೆ, इंटरनेट अनगणित कंप्यूटरों का कई अंतर्जालों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का जाल है. ಜಾಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹರಡಿಬಿಟ್ಟದ. ಮೀನುಗಾರ ಮೀನು ಹಿಡಿತ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ಮೀನು ಹಿಡಿಕ ಅವನು ಎದುರು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಮೀನಿನ ಬಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾನಿಲ್ಲ, ಆ ಬಲಿ ಹೆಂಗೆ ಹಣಿತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಬಲಿ ಹೆಂಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡೋರು. ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಇಷ್ಟು ದಾರ ಇರ್ತಾವ, ಆ ಅಸಂಖ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದ ದಾರ ಇರ್ತಾವೆ, ಆ ದಾರ ಎಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಒಂದರಿಂದ ಒಂದು ಪೋಣಿಸಿ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದು ಗಂಟು ಹೊಡೆದು ಹಿಂಗೆ ಸುತ್ತಕೋತ ಏನು ಮಾಡ್ರ ಅಂಥ ಒಂದು ಬಲೆ ಒಂದು ತಯಾರು ಮಾಡಿದಾರೆ. ಆ ಬಲೆ ಹೆಂಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ರು, ಬಲೆ ಹೆಂಗದ ಅಸಂಖ್ಯ ರೂಪದಾಗ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹಿಂಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೋದ್ರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ಹರಡಿಬಿಟ್ಟದ. आज इंसान के लिए खान पान जितना जरूरी है इंटरनेट उतना ही आवश्यक हो गया है. ಇವತ್ತು ಮನುಷ್ಯಗೆ ಮಾನವನಿಗೆ ತಿನ್ನೋದು ಉಣ್ಣೋದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೋ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಊಟ ನೀರು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಬದುಕ್ತೇವೆ, ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಬದುಕೋದು ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಯದ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮಾನವನಿಗೆ ಭಾಳ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಸಾಧನ ಕೂಡ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಜಿತ್ ಕೈಶೆ ಸರ್, ಅದು ಹೆಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಸರ್ ಅಂಥೇಳಿ ಅಜಿತ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. आप देख सकते हैं कि पहले जो संदेश देना है, जो मैसेज भेजना है, विचार बताना है तो पत्र के माध्यम से, चीटी के माध्यम से हम वो काम करते थे. उसके नीचे समाचार पत्र और उसके बाजू में टेलीफोन और उसके बाजू में एक लड़का और एक लड़की मोबाइल से बात कर रहे हैं. यानी इंटरनेट का ऊपर जो हम एंटीना जो कहते हैं वह आप देख सकते हैं, सैटेलाइट भी आप देख सकते हैं. ನೋಡ್ರಿ, ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ನಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. शिक्षक, कुछ साल पहले दूर रहते रिश्तेदार या दोस्तों को कोई खबर देनी पड़ती तो हमें चिट्ठी लिखनी पड़ती थी या दूर भाषा का उपयोग करना पड़ता था. इससे समय और पैसे दोनों का अधिक व्यय होता था. लेकिन इंटरनेट द्वारा पल भर में बिना ज़्यादा खर्च कोई भी विचार हो, स्थिर चित्र हो, वीडियो चित्र हो, दुनिया के किसी भी कोने में भेजना मुमकिन हो गया है. तुम चाहे तो ये पूरे एक पुस्तकालय की किताबों के विषय को कम समय में कहीं भी भेज सकते हैं. इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया है. शायद इसके बिना संचार व सूचना दोनों ही क्षेत्र ठप पड़ जाते हैं. देखिए बच्चों, शिक्षक कहते हैं, कुछ साल पहले दूर रहते रिश्तेदारों या दोस्तों को कोई खबर देनी पड़ती तो चिट्ठी लिखनी पड़ती थी. ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ದೂರಿರಂಥ ರಿಶ್ತೆದಾರ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಯಾರೇ ಗೆಳೆಯರಿದ್ರಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಖಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ, ಒಂದು ಸಮಾಚಾರ, ಒಂದು ಸುದ್ದಿವನ್ನು ಏನೋ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಚೀಟಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೆವು. ಚೀಟಿ ಅಂದರೆ ಪತ್ರ. ಯಾ दूर भाषा का उपयोग करना पड़ता था. ಇಲ್ಲಾದರೆ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಉಪಯೋಗ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. इससे समय और पैसे दोनों अधिक व्यय होता था. ಇದರಿಂದ ಸಮಯ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಮತ್ತು ಹಣ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ವ್ಯಯ ಅಂದ್ರೆ ಖರ್ಚ. ಲೇಕಿನ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ದ್ವಾರ ಪಲ್ ಭರ್ ಮೇ, ಆದರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಿಂದ ಇವತ್ತು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬಿನಾ ಜಾದಾ ಖರ್ಚು, ಯಾವುದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾರ್ದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಲಾರ್ದೆ, कोई भी ಚಿತ್ರ, ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರ ಆಗಲಿ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಶಕ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಮುಮ್ಕಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಕ್ಯ ಹೋ ಗಯಾ ಹೈ, ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಂತ ಕಾರ್ಯ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. तुम चाहो तो पूरे एक पुस्तकालय की किताबों को विषय को कम समय में कहीं भी भेज सकते हैं. तुम चाहे, ನೀವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕಾಲಯ ಅಂದರೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಒಂದು ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಇರುವಂಥ ಏನು ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಆ ಇಡೀ ಪುಸ್ತಕಗಳು
ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕದ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕಳಿಸಬಹುದು. ಬರೀ ನಮ್ಮೂರ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದವರಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಎಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಇರ್ತಾವೋ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ಒಂದು ಗ್ರಂಥಾಲಯದಾಗ ಸಾವಿರಾರು ಬುಕ್ಗಳು ಇರ್ತಾವೆ. ಆ ಸಾವಿರಾರು ಬುಕ್ ಇರೋಂಥ ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಅದ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದು ತಕ್ಕೋಬೋದು, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया है. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಈ ಆಧುನಿಕ ಒಂದು ಏನು ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಇದೆ, ಆಧುನಿಕ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಅಂಗ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. शायद इसके बिना संचार व सूचना दोनों क्षेत्र ठप पड़ जाते हैं. ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ಸಂಚಾರ, ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಚೀಟಿಗಳಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಆಗಲಿ, ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಇವತ್ತು ಬಂದು ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. नेहा सर, इंटरनेट द्वारा कौन सी मदद मिलती है? नेहा एक विद्यार्थिनी, एक छात्रा अपने शिक्षक से कहते हैं, सर इंटरनेट से कौन सी मदद मिलती है? सर, ಇನ್ನೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಮದತ್ ಸಹಾಯವನ್ನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ शिक्षक, इंटरनेट द्वारा घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं, कोई भी बिल भर सकते हैं. इससे दुकान जाने और लाइनों में घंटों खड़े रहने का समय बच सकता है. इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दुनिया की किसी भी जगह पर चाहे जितनी भी रकम भेजी जा सकती है. ಅವಾಗ ಶಿಕ್ಷಕ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ, इंटरनेट से घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೂಲಕ, ಇಂಟರ್ನೆಟಿಂದ ಇವತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಕೂಡ ನಾವು ಖರೀದಾರಿ ಅಂದರೆ ಕೊಂಡು ತಗೋಬಹುದು. कोई भी बिल भर सकते हैं, ಯಾವುದೇ ಬಿಲ್ ಕೂಡ ನಾವು ಕಟ್ಟಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಬಿಲ್ ಅಂದರೆ ಅದು LIC ಬಿಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಹಪ್ತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೈಟ್ ಬಿಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೀರಿನ ಬಿಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮನಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಥವಿಂದ ಅಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. इससे ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟಿಂದ दुकान जाने और लाइनों में घंटे खड़े रहने का समय बच सकता है. ಇದರಿಂದ ಅಂಗಡಿ ಹೋಗೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಗಂಟೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಆ ಸಮಯ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉಳಿತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दुनिया की किसी भी जगह पर चाहे जितनी भी रकम भेजी जा सकती है. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಏನು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಂದ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ಹಣ ಕೂಡ ನಾವು ಕಳಿಸ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬೇಕಷ್ಟು ಹಣ ಕೂಡ ನಾವು ಪಡ್ಕೋಬಹುದು, ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ತಗೋಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಜಯ್ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ शिक्षकते, वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा एक जगह बैठकर दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ 8-10 दूरदर्शन के पर्दे पर चर्चा कर सकते हैं. एक ही कमरे में बैठकर विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों के साथ विचार विनिमय कर सकते हैं. शिक्षक और भी कहते हैं, इंटरनेट कॉन्फ्रेंस द्वारा एक जगह बैठकर दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ 8-10 दूरदर्शन के पर्दों पर चर्चा कर सकते. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂದರೆ ವಿಡಿಯೋ ಏನೊಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅದ, ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಏನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳರ ಆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ದೂರದರ್ಶನ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾತನಾಡಬಹುದು. ಇವತ್ತು ನೀವು ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀರಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ 2019 ಇಂದ ಏನೊಂದು COVID-19 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮಹಾಮಾರಿ ಏನು ಬಂತು, ಆ ಮಹಾಮಾರಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಾಗ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ತೊಂದರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಒಂದು ದೇಶ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನೋ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಉಳಿದಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿ ಮೀಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಈ ಕೋವಿಡಿಂದ ಅವರು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಏನು ಸಭೆಗಳು ಸಮಾರಂಭಗಳಿದ್ದು ಅಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದ್ದು ಅಂದರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಕರೆಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಂತ ಏನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳದಾರ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ನಾವು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಾವು ಇವತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಶಿಕ್ಷಣ ನಾವು ಕೂಡ ನಾವು ಪಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋತಾ ಇದಾರ, ಆನ್ಲೈನ್ ಪಾಠ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರ. ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಅವರೊಬ್ಬರೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಪಾಠ ನಮಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಪಾಠ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಇದು ಏನು ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್, ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ, ಆನ್ಲೈನ್ ವಿಚಾರಕೋಶ. ಈ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ನಡ್ತಾ ಇದೆ. एक ही कमरे में बैठकर विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों के साथ विचार विनिमय कर सकते हैं. ಒಂದೇ ನಾವು ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಏನು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳದಾರ, ಏನು ಜನಗಳದಾರ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ಬೋದು. ಅವ್ರ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು, ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. अंजलि, सर क्या इंटरनेट की सहायता से बेरोजगारी मिटा सकते हैं? अंजलि एक छात्रा जो है वो अपने शिक्षक से पूछते हैं, सर क्या इंटरनेट की सहायता से बेरोजगारी मिटा सकते हैं? सर इंटरनेಟ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವು ಏನು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಏನದ ಅದು ನಾವು ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ಬೋದ, ನಾಶ ಮಾಡ್ಬೋದ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದ ಅಂತ ಈ ಥರ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಶಿಕ್ಷಕ್, ಹಾ ಜರೂರ್, ಹೌದು, ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಿರುದ್ಯೋಗ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. भारत में आईटी अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ITES इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनबिल्ट सर्विसेज संस्थाओं का प्रवेश इंटरनेट से संबंध हुआ है. इनसे अनगिनत लोगों को रोजगार मिला है और सिर्फ हमारे देश में ही नहीं कई देशों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है. ನೋಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವತ್ತು ಹೌದು ನಾವು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ IT ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ITS ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅವ್ರು ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಅದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ. ಇದರಿಂದ ಅನಗಣಿತ ಅಂದ್ರೆ ಅಸಂಖ್ಯ ಲೋಗೋಂಕೋ ರೋಜಗಾರ ಮಿಲ ಹೈ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಆ ರೋಜಗಾರ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸಿರ್ಫ್ ಹಮಾರೆ ದೇಶ ಮೇ ಹಿ ನಹಿ, ಬರೇ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಭಾರತ ದೇಶ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮೇ ಸುಧಾರಣೆ ಹೋಗೈತೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ದೇಶಗಳಿಂದ ಆ ದೇಶ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಒಂದು ಏನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದ, ಆ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಕಾಣಿದ, ಸುಧಾರಣೆ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಬಂದಾಗಿವು. ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಯವರು ಕೆಲವು ವರ್ಕರ್ಸ್ ಕೆಲಸಗಾರ ಏನಂತ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ರಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೂಲಕ. ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅಂತಿದ್ದೆವು. ನಾವು ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೂಲಕ ಪಾಠ ಕೇಳಿದೆವು, ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನಾವು ಕೂಡ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಿಂದ ಪಾಠವನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಿಕ್ಷಕಗಳು ವಿಚಾರ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರೇನು ಮಾಹಿತಿ ಅವೆಲ್ಲ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಹಿಂಗೆ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಈ ಥರ ಕೆಲಸ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಎದರಿಂದ ಅವೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಯಾವ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂತ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಯಾವ. ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇಶ ಪ್ರಗತಿ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ದೇಶದ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಏನು ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಒಂದು ಏನು ಸ್ಥಿತಿ ಅದ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. अमोद कहता है, सर मैंने सोशल नेटवर्क शब्द कहीं पढ़ा था, इसका अर्थ क्या है? अमोल जो एक छात्र है अपने शिक्षक से पूछता है, सर मैंने सोशल नेटवर्किंग शब्द कहीं पढ़ा था. ಸರ್ ನಾನೇ ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಈ ಶಬ್ದ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀನಿ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. और शिक्षक अमोद से कहते हैं, सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है. खोज ಅಂದ್ರೆ ಶೋಧ, ಸಂಶೋಧನೆ, ಹುಡುಕಾಡೋದು, ಶೋಧನೆ ಮಾಡೋದು. जिसने दुनिया भर के लोगों को एक जगह पर ला खड़ा कर दिया है. सोशल नेटवर्किंग के कई साइट्स है जैसे फेसबुक, ऑर्कुट, ट्विटर, लिंक्डइन आदि. इन साइटों के कारण देश विदेश के लोगों की रहन सहन, वेशभूषा, खान पान के अलावा संस्कृति, कला आदि का प्रभाव शीघ्र हमारे समाज पर पड़ रहा है. शिक्षक कहता है,
ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಈ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಖೋಜ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದು ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಒಂದು ಖೋಜ್ ಒಂದು ಶೋಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. जिसने ಅದು ಏನು ಮಾಡಪ್ಪ ದುನಿಯಾ ಭರ್ ಕೆ ಲೋಗೋಂ ಕೋ ಏಕ್ ಜಗಹ ಪರ್ ಲಾ ಖಡಾ ಹೈ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ ಒಂದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕೈ ಸೈಡ್ಸ್ ಹೈ. ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೈಟ್ಸ್ಗಳು ಅದಾವ, ಭಾಗಗಳದಾವ. ಅದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ಕುಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟ್ವಿಟರ್, ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ ಆದಿ. ಇದು ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಏನು ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಒಂದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಏನಿದ್ರ ಅರ್ಥ? ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯ ಕೆಲಸ? ಈ ವಾಟ್ಸಪ್ ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯ, ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಆರ್ಕುಟ್, ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಸಮಾಜದಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋಂಥ ಕಾರ್ಯ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಭಾಗಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಏನ್ರಿ ಇತ್ತಂದರೆ ಇವತ್ತು ದೇಶದಾಗ ಏನರ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿತ್ತು, ದೇಶ ಹೊಸ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನಾವು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೂಲಕ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಸೈಟ್ ಉಂಕೆ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಏನೋ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಭಾಗಗಳದವ. ಈ ಒಂದು ಸೈಟ್ಸ್ ಏನದವ, ಈ ಸೈಟಿಂದ ಇವತ್ತು ದೇಶ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಲೋಗೋಂಕಿ ರಹನ್ ಸಹನ್, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಆಗಿರ್ಕೊ, ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಾಗಿರ್ಕೊ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳೇನದವ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನರು ಒಂದು ರಹನ್ ಸಹನ್, ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯ ಕೆಲಸ, ಕೆಲವೊಂದು ಪದ್ಧತಿಗಳು, ಅವ್ರ ವೇಷಭೂಷೆಗಳು, ಅವ್ರ ಖಾನಪಾನ, ಅವನು ತಿನ್ನೋದು ಕುಡಿಯೋದು, ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಕಲೆಗಳು, ಅವೆಲ್ಲದ್ರ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಭಾವ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇವು ಯಾವತ್ತೇ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೂನಿಯನ್ ಡೇ, ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮೇಳನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಿಲಮ್ದು ಒಂದು ನಮಗೊಂದು ನೃತ್ಯ ನಮಗೆ ಬೇಕು, ಒಂದು ಡಾನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ತಕ್ಷಣ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ ಫಿಲಮ್ದಂದು ಹಾಡಿನ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಡಾನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರದರ್ಶಿತ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭ ಆಗ್ಯದ. ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಭಾವ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಬೇಗನೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಮ್ಯಾಗ ಕೂಡ ಬೀಳ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಹಲವಾರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಾಗ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಒಂದು ವೇಷಭೂಷ, ಒಂದು ಖಾನಪಾನ, ಕೆಲವೊಂದು ನೃತ್ಯಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಅವ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಏನರ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನರ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. बच्चों इतना ही नहीं, भारत जैसे प्रगतिशील राष्ट्र से ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ದ್ವಾರಾ ಬದಲಾವ್ ಲಾನೆ ಕಿ ಕೋಶಿಶ್ ಕರ್ ರಹೆ. ಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಭಾರತ ಅಂತ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಒಂದು ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಏನೋ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ, ಇಂಥ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶಾಸನ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾರದರ್ಶಿ ಏನೊಂದು ಪ್ರಶಾಸನ ಅದ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೋಶಿಶನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಜತ್, ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾ ಹೋತಾ ಹೈ ಸರ್? ಸರ್ ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಸರ್? शिक्षक, ई गवर्नेंस द्वारा सरकार के सभी कामकाज का विवरण, अभिलेख, सरकारी आदेश आदि को यथावत लोगों को सूचित किया जाता है. इससे प्रशासन पारदर्शी बनता है. ಅವಾಗ ಶಿಕ್ಷಕರು ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹತ್ರ ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಏನು ಒಂದು ಕಾಮಕಾಜ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ವಿವರಣ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಹಿತಿ, ವಿವರಣ ಏಂದ್ರು ಮಾಹಿತಿ, ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಲಿಖಿತ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು, ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಆದೇಶಗಳು, ಯಥಾವತ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೈಸೆ ಹಿ ವೈಸೆ ಹೇಗಿದ್ದಂಗೆ ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಸೋಂಥ ಕಾರ್ಯ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಏನು ಆಡಳಿತದ ಅದು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಪಾರದರ್ಶಿವಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತೇನು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸ್ತಾನೋ, ಆದೇಶ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೊರಡಿಸಿದನೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಸವಿಸ್ತರ ವಿಚಾರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಏನೋ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸ್ತಾ ಆದೇಶ ಜನರ ತನಕ ಮುಟ್ತಿದ್ಲ, ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಮುಚ್ಚಾಕ್ತಿದ್ರು, ಕಳ್ಳರು ತಮಗೆ ಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲ ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಂತ್ರಿಗಳು ಈ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಪಾರದರ್ಶಿ ಶಾಸನ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. आदेश सर तब तो इंटरनेट समाज के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ है. साबित होना यानी ಸಿದ್ಧ ಹೋना ಸರ್. ಆದರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇದು ಸಮಾಜ ಕಾಲಗೆ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ನಮ್ಗೆ ವರವು ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. आप देख सकते हैं किस तरह कंप्यूटर के सामने बैठकर इंटरनेट के माध्यम से वह काम कर रहे हैं. शिक्षक इंटरनेट सचमुच एक वरदान है. उसने जीवन के हर क्षेत्र में अपना कमाल दिखाया है. जैसे चिकित्सा, कृषि, अंतरिक्ष ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा आदि. यहाँ तक कि देश के रक्षा दलों की कार्रवाई में इंटरनेट बहुत ही बड़ा योगदान है. तो शिक्षक सभी छात्रों से कहते हैं इंटरनेट सचमुच एक वरदान है. इंटरनेट निजवागलू ಒಂದು ವರದಾನವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. उसने जीवन के हर क्षेत्र में अपना कमाल दिखाया है. ಅವನು ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಂದು ಒಂದು ಕಮಾಲ್ ತಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅದ, ತನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ಅದು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ, ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಅಂತರಿಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಾಗ, ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತಂದು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿ ತನ್ನೊಂದು ಏನು ಕಾರ್ಯಕೆಲಸ ಆ ಕಾರ್ಯಕೆಲಸ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ರೇ ತೆಗಿಬಹುದು, ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಹಲವಾರು ಏನು ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆ ಕಾರ್ಯಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದು ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ನಡೆದದ, ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವ ಒಂದು ಋತುಮಾನದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೆಳೆನ ತಕ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಇದು ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ಅಂತರಿಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಇವತ್ತು ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿ, ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಏನೇನೇ ಕಾರ್ಯಕೆಲಸ ನಡೆದ ಅದು ಕೂಡ ಜ್ಞಾನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಾಗ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಾಗ ಕೂಡ ಏನೇನೇ ಕಾರ್ಯಕೆಲಸ ನಡೆದ, ಯಾವ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದಾಗ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾವ ಟೀಚರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ಚಂದ ಐತಿ ಅಂತ ಹಲವಾರು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ಯಾತಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇನ್ನೂ ಏನು ವಿಚಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಾ ದಲೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಂತ ಏನೋ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋಂಥ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋಂಥ ದೇಶ ಏನು ಜವಾನುಗಳು ಅದರ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಸೈನಿಕ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯವಾಹಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಕಾರ್ಯವಾಹಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಸವಿಸ್ತಾರ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದರ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ನಮ್ಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪೂಜಾ ಸರ್, ಕ್ಯಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕಾ ಕೋಯಿ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಹೈ? ದುಷ್ಪರಿಣಾಮನೇ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ. ಸರ್, ಇಂಟರ್ನೆಟಿಂದ ಏನಾದರೂ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳ. ಅವಾಗ ಶಿಕ್ಷಕ ಹೈ, ಹೌದು ಇದೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಏಕ್ ಓರ್ ವರದಾನ ಹೈ ತೋ ದೂಸರಿ ಓರ್ ಅಭಿಶಾಪ ಹೈ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ವರವು ಕೂಡ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಅಭಿಶಾಪ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. इंटरनेट की वजह से इंटरनेटದಿಂದ ಪೈರಸಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫ್ರಾಡ್, ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್, सूचना खबरों की चोरी आदि बढ़ रही है. ಇಂಟರ್ನೆಟಿಂದ ಇವತ್ತು ಪೈರಸಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಕಳ್ತನ ಮಾಡೋದು, ಬೇರೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು, ಯಾವುದೊಂದು ಫೋಟೋ ಅದು ತಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪವನ್ನು ಕೊಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡೋದು, ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕೆಲಸ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ರೂಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಕಳ್ತನ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಿ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ರೀ, ಅದು ನಿಮ್ಮದು ಕಾರ್ಡ್ ಅದು ಆಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ರಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಸರಿಪಡಿಸ್ತೇವೆ. ನಾವು ಏನರ ನಂಬರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತೆ 2 ನಿಮಿಷದ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಏನು ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಇರೋಂಥ ಏನು ಹಣ ಅದ, ಹಣ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟಿಂದ ಎಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಅನಾನುಕೂಲ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ದಿಂದ ನಾವು ಭಾಳಷ್ಟು ಲಾಭ ಆಗಿದೆ, ಅಷ್ಟೇ ಹಾನಿ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಕ್ತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಕ್ತ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಫ್ರೀ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು ಇವತ್ತು ಅದಾವ. ಅದರಿಂದ ಚಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡೋದು, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಕಲ ಮಾಡೋದು, ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಪೀಳಿಗೆ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಅದರ ಒಂದು ಬಲಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಒಂದು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಹಡಿಸಿ ನಾವು ಏನರ ಬಿಟ್ಟೆವಂದ್ರೆ ಅದು ನಾವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕೆಲಸ ಅನ್ಕೋಂಗಿಲ್ಲ.
ಅದು ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ತೊಂದರೆ ಕೆಲವೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಸಿಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಒಂದು ನಾವು ಆ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ತೋ ನಮ್ಮ ಹುಡುಕಾಡಿಸೋದಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಥೆನೇ ಮುಗೀತು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಯುವಕರು ಇಂಥ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಸುಳ್ಳು ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹರಡಿಸಿ ಒಂದು ಸಮಾಜದಾಗ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂಥವರೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಜೈಲಿಗೆ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. इससे वक्त का दुरुपयोग होता है, ಇದರಿಂದ ಸಮಯದ ಕೂಡ ದುರುಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಅನುಪಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ಅನಾವಶ್ಯಕ ಏನೋ ವಿಚಾರಗಳು ಆ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾಪ್ತನ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಬಾರ್ದು. इसलिए आप लोगों को इंटरनेट से सचेत रहना चाहिए. ಇದರಿಂದ ತಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಂದ ಸಚೇತ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗರೂಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಇರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. रोहन कहता है, सर आपने हमें इंटरनेट क्रांति के बारे में बहुत सारी जानकारी दी, इसके लिए सबकी तरफ से आपको बहुत धन्यवाद. ಅವಾಗ ಆ ರೋಹನ್ ಏನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇರ್ತಾನ, ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಶಿಕ್ಷಕ ಹೇಳ್ತಾನ, ಸರ್ आपने इंटरनेट क्रांति के बारे में बहुत जानकारी दी. ಸರ್ ನೀವು ಇವತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿ, ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಪ್ರಗತಿ ಏನಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರಿ. ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಮಗೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಭ ಕೂಡ ನಮಗಾಯಿತು, ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ರೋಹನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಶಿಕ್ಷಕ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. शिक्षक कहते हैं, शिक्षक ने सभी छात्रों को कहते हैं, एक बात याद रखना है कि इस क्षेत्र की क्रांति निरंतर चलती रहेगी. बच्चों तुम सबको एक बात याद रखना है. ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಮಾತು ನೀವು ನೆನಪಿಡಬೇಕು. ಇಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಂತಿ, ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಒಂದು ಏನು ಕ್ಷೇತ್ರದ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಇದೆ, ಈ ಬದಲಾವಣೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂದ್ರಂಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಅನೇಕ ಪ್ರಗತಿಗಳು ಕೂಡ ಇದರಿಂದ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. इसलिए बच्चों मैं भी आपको कहता हूँ कि इंटरनेट का उपयोग हमें अच्छी काम के लिए इस्तेमाल करना है. जो बुरी काम है, बुरी काम के लिए, बुरी विचारों के लिए हमें इंटरनेट का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि वह हमें बहुत ही लाभकारी है और उतना ही वह हानिकारक भी है. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಕೆಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಒಂದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಲಾಭ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಹಾನಿ ಕೂಡ ಐತಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಏನು ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರನೂ ಎಲ್ಲ ಕಾಡಿಬಿಟ್ಟಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪೊಲೀಸರು ಒಂದು ಕಾನೂನು ಬಲಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಸಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಹೊರಗೆ ಬರೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಮಕ್ಕಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಟರ್ನೆಟಿಂದ ಬೇರೆ ಹಲವಾರು ಅನೇಕ ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೋದು, ಕೆಟ್ಟ ಏನಾರು ನೋಡ್ಕೋತು, ಅದರಿಂದ ನೀವು ಕಾಲ ಕಳಿಬೇಡ್ರಿ. ಆ ಸಮಯ ಕೂಡ ನೀವು ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ದು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಸಮಯದ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಾಗೆ ನೀವು ಹಲವಾರು ಅನೇಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇಂಟರ್ ಮೂಲಕ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಿದ್ಧಾರಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೊಂದು ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬಂದದ್ದು ಇವತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸವಿಸ್ತರ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ನೀವು ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯ ಕೆಲಸ ಹಿಡಿಬೇಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅದ್ರ ಉಪಯೋಗ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಂದು ಕೊನೆಗೆ ಪಾಠದ ಒಂದು ಆಶಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೋರಿ. वैज्ञानिक आविष्कारों ने मानव जीवन को सुविधाजनक बनाया है. ಈ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಒಂದು ಆವಿಷ್ಕಾರ ಏನು ಶೋಧ ಅದ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕಗಳ ಶೋಧದಿಂದ ಇವತ್ತು ಮಾನವ ಜೀವನ ಬಹಳ ಒಂದು ಸುವಿಧಾಜನಕವಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ಸುವಿಧೆಗಳು, ಒಂದು ಸುವಿಧಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಇವತ್ತು ಮಾನವನಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. इंटरनेट से मानव की जीवन शैली और उसकी सोच क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಂದ ಮಾನವ ತನ್ನ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜೀವನದ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಅನೇಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳು, ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರದಿಂದ ಅವನದು ಕೆಲವೊಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಕೂಡ ಅವನಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
आज इंटरनेट के बिना संचार व सूचना दोनों क्षेत्र कमजोर हो गए. ಇವತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಸೂಚನಾ ಇವೆರಡೂ ಏನು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಹಳಷ್ಟು कमजोर ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. इंटरनेट से पूरी दुनिया को एक जगह ला खड़ा कर दे. इंटरनेट ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. जीवन के हर क्षेत्र में इंटरनेट का बड़ा योगदान है. ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಹಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಕೂಡ ನಮಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವರದಾನ ಆಯಿತು ಅಭಿಶಾಪ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮಗೆ ವರವೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಗೆ अभिशाप ಕೂಡ आಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. तो बच्चों, हमने बहुत सारे ऐसे जो विचार आज इंटरनेट जो पाठ है इस पाठ के माध्यम से हमने देखा है. तो मैं आपको यहाँ एक और भी विचार यहाँ बताता हूँ. पुस्तक में जो अभ्यास का जो प्रश्न है वह सभी प्रश्नों का उत्तर आप अच्छी तरह से लिखिए और अच्छी तरह से पढ़िए. और एक जो विचार मैं आपको यहाँ बताता हूँ, ये इंटरनेट जो पाठ है इस पाठ में हमें 3-4 अंकों के लिए प्रश्न भी पूछा जा सकता है. और उसी के साथ साथ इंटरनेट ये जो पाठ है और एक कार्य के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है. हमें 4 अंकों के लिए आगे आने वाले परीक्षा में प्रबंध या निबंध पूछ सकते हैं. उस निबंध के लिए भी वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है, क्योंकि इंटरनेट ये जो पाठ है इनमें 4 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है. इन 4 प्रश्नों को आप अच्छी तरह से पढ़िए. पहला जो प्रश्न है, इंटरनेट का मतलब क्या है. निबंध लिखने को भी आप कहते हैं कि अर्थ, लाभ, हानि, उपसंहार. तो आप उसका अर्थ है जो अर्थ आप लिख सकते हैं और उसके बाद लाभ, ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನೇನು लाभ आगते हैं आप देख सकते हैं. व्यापार और बैंकिंग क्षेत्र में इंटरनेट से कौन सी मदद मिलती है. आपको यह प्रश्न है, उस प्रश्न को आप अच्छी तरह से तैयार कीजिए और वह लाभ की जगह उस प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं. और चिकित्सा क्षेत्र में उसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, वह भी लाभ के रूप में आप लिख सकते हैं. हानि, इंटरनेट से कौन कौन सी हानियाँ हो सकती है, आप वह भी उस पुस्तक में या एक प्रश्न के लिए जो उत्तर है उत्तर आप लिख सकते हैं. और आखिर आपको क्या लिखना है, उपसंहार. इंटरनेट एक तरफ से पूरे विश्व को एक स्थान पर या जगह पर ला खड़ा रखा है. इससे बहुत सारे ऐसे जो लाभ भी हो गया है. इंटरनेट एक तरफ हमें अभिशाप वरदान भी है और दूसरी तरफ अभिशाप भी है. इसलिए इंटरनेट से हमें क्या करना है, सचेत रहना. इस तरह आपको आखिर उपसंहार में लिखना है. तो देखिए बच्चों, ये इंटरनेट जो पाठ है यह हमें आने वाले वार्षिक परीक्षा में 7-8 अंकों के लिए बहुत ही लाभ होता है, या 7-8 अंकों के लिए बहुत ही वह महत्वपूर्ण है. तो आप वो 4 प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिए. अगर इंटरनेट के ऊपर प्रबंध हमें पूछा, निबंध पूछा गया तो वह भी इन प्रश्नों का आप उत्तर लिख सकते हैं. हम बहुत ही आसानी से इस पाठ पर पूछे गए अंकों को प्राप्त कर सकते हैं. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಏನೊಂದು ಪಾಠದ ಈ ಪಾಠದ ಎಲ್ಲ ಸವಿಸ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆವು. ನಾನು ಕೂಡ ಆದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರ ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೀನಿ. ನೀವು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಏನು ಅವಧಿ ಅದ ಈ ಅವಧಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ವಿರಾಮವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಅವಧಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ.